പക്ഷേ ഒരു ബുള്ളറ്റിൽ അമ്മയും കൊണ്ടുപോയി എന്നതായിരുന്നു ആ യാത്രയുടെ ഒരു ഭംഗി. പിന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. അതൊരു ട്വിസ്റ്റുള്ള കഥയാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും കാമുകിയുടെ ഒപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഒപ്പം ഗേൾഫ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. ബീച്ചിൽ കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറിന് പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ളൊരു കിഴങ്ങൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെന്താ അമ്മയും കൊണ്ട് വന്നേക്കണേ. ഒരു 14 തീയതി രാവിലെ ഞാൻ ഉറക്കം എണീക്കുന്നത് വാരണാസി ഘാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊളാക്കല്ലേട്ടാ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അപ്പോഴും തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ഒറ്റപ്പാലംകാരൻ ചേട്ടൻ. ഇത്ര എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ നടക്കുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാണുമ്പോ നല്ലത് കാണുക കേൾക്കണേ പോലെ. To 7:45, and then at 7:45 there is the beginners yoga session. So in this beginners, very basically we tell how to go with yoga, how to do the warm-ups, how to stretch your hands, legs, and then proceed on into the yoga postures, everything. There also we have some yoga nidra also. It goes till 7:45 till 8:45, and after that if you have any questions regarding your health issues, we will talk to you. Then we again meet at 10 o'clock for the breathing class. 10 to 10:30 there's a pranayama session. So that is very important for the mind balancing and how to make yourself very cheerful, happy inside. We are already cheerful. Cheerful, okay. You're already cheerful. Okay. Some people also don't know how to laugh, so we just teach them laughing also here. So 10 to 10:30 is a pranayama session, and we teach some basic pranayama, and that's very important now due to COVID-19. So the breathing exercise plays an important role, and how to improve the lung capacity, how to breathe properly. All these techniques will be taught, and it goes around for half an hour. And at 10:30 to 11:15 there's a yoga nidra, a deep relaxing. So you already slept in the night, but still this is an awareness sleep where our deep inside our mind will not be sleeping somewhere. So that part also we touch. It is like a meditation, but sleeping meditation we could call that. And it's very useful for spiritual persons. It's very useful for creativity. So your mind thinks more when you get into your materialistic life, or when you get into your business, how to think properly, how to take decisions properly in your planning of your life. So that yoga nidra helps. So then we also do some consultations in between when you're free, and some special classes if you have some back pain or some neck issues or a mental problem, anything. So we could give some separate private sessions too if you have. Okay. Yeah. You want to ask any questions now? Nothing. Let's start. Okay. So there's basically a consultation with the doctor. We used to get your consultation form from the doctor, and the doctor gives some complaints if you have a back pain. So we also know about you more through the doctor, any issues, so that what asana not to be done. Suppose if you have a back pain, we tell you not to do the forward bending too much, and alternatively we tell you which asana to do more. That's close your eyes. Sit straight, both your hands in chin mudra, the palms relaxed. Close your eyes gently. Keep your shoulders relaxed.
Feel the relaxation in your breath. Inhale and slowly exhale. Slowly put your palms near your chest for starting the session with 3 Om. In the Namaskar Mudra, palms near your chest. Let us chant the Om mantra, the syllable Om. You inhale and make an Im sound. Inhale. The Im sound is longer. One more round. Inhale. Raise your hands up and just put your head back and stretch your neck back. Elbows straight. Only through the nose you inhale. Exhale. You can open your eyes. One more round. Inhale. Exhale. Now inhale. Exhale, come down. Put your palms sides of the body, chin to your chest, and lock your chin down. Okay, relax. Once again, raise your hands to your shoulder level this time. Take a deep inhale. Exhale, turn to your right back, look to your right back, stretch. Normal breath. One more round. Inhale. Left back, turn to your left back. Look straight in the back. Hands to your shoulder level. Be there, be there. Om 1, Om 2, and Om 3. Come back. Relax your hands. Down sideways. And just raise the other hand nicely closely with your ears. Stretch your elbows. Do not bend your elbows. Look straight and just breathe in through the nose. Inhale. Exhale. Do not lift your knees. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Try to put your elbow down. Left elbow down. Once again, breathe in. Breath out. Inhale. Exhale. Okay, come back. Inhale. Change to the left side. Right other hand, left hand up. Stretch and look up. Breathe in. Breath out. Inhale. Exhale. Inhale. Drop your elbow down, right elbow down, and look up. Left hand close with your ears. Feel the stretch. Breathe in. Breath out. Inhale. Exhale. Inhale and exhale. Okay, come up, come up. Now relax your hands and close your eyes. You have done the sideways bending. Feel it. Side, open your eyes. Expand your chest and look up. Inhale. Expand your ribs, expand your chest. Exhale. One more. Breathe in. Breath out. Okay. Next inhale. Come back. Inhale. Come forward and place your hands down. Look straight. Head up. Do not drop your head. Just look up so you feel the stretch in your spine. Om 1. Breathe in. Om 2. Om 3, keep your breathing, and Om 4, relax. Slowly place both your hands sideways and give your hands nicely stretched up. Pull your elbows and close your eyes. Take a deep inhale. Exhale. One more round. Inhale nicely. Exhale. As you inhale, feel the bulging of your stomach, and as you exhale, squeeze your abdomen and relax. Relax your palms on your knees, close your eyes. Now for your relaxation, you inhale through your nose and exhale through your mouth. It's cat cow. It's called as a cat pose. You just measure your elbows to your knees.
And also foot also, toes also little separated. Come up. Do not change the measurement of your palm. Now inhale and raise your head up, arch your spine and look up. The middle spine is nicely stretching. And exhale, chin to your chest and push your shoulders, arch your spine up. One more round. Breathe in, come up, look up, squeeze your middle spine. Exhale, inward, chin to the chest and suck the belly in, push your shoulders up. Be there, be there. One more round. Inhale, stretch up and look up. Inhale. Exhale, inward. Okay, relax, relax. Come back. Come to the kneeling down posture, one sideways bending. Take your right foot apart. Place your right foot straight to your left knee. Yes, good. Now lift your left hand up, right palm on the right knee, left hand up. Inhale. Exhale, go to your right side, little bit stretch, that's all. Good. Om 1, feel the stretch, do not bend your knees. Om 2, Om 3, Om 4 and Om 5. Slowly bring your left palm sideways and raise your right hand up. Good. Feel the stretch and breathe in. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale and exhale. Come back. Raise your hands. Bring your foot inward and be relaxed. Close your eyes. Take a deep inhale. Exhale. Only through the nose. Inhale nose, exhale nose. Inhale. Exhale. Inhale and exhale. We'll do same for the left side. Again come up. Lift your heels up. Good. Look straight. Keep your balancing on the ocean. Look straight. Normal breath. Om 1. Feel the stretch on the full body. Om 2. Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. And Om 7. Drop. Good. Relax. Inhale. Exhale. Relax. Slowly come up. Open your eyes. Interlock your fingers on the top. Stretch your hands first. Good. Nicely stretch. Take a deep inhale. Exhale to the right. Slowly. Do not strain much. How much ever possible. Straighten your elbows. 4 and Om 5. Come back. Be there. Stretch your hands. Close your eyes. Take a normal inhale. Exhale. One more inhale. Come to the left. Stretch to the left. Good.
These are all basics. When you look at the foreigners who come here, more flexible and they'll do everything than us. More flexible. We can't teach them only. They'll do whatever they do. So what do you want to do? Sitting will do 1 or 2. We'll go for the leg. Lying down. ഇത് പിടിച്ചോട്ടെ അത് നല്ലൊരു exercise ആ. അത് അവന് അറിയാത്ത ഞാൻ പിടിക്കണ്ട. Yeah, come, we'll do. We'll do. Spread your legs out. Hands apart. Forward. Take a deep inhale. Exhale and go back a little bit. Stretch your toes forward. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale and come forward to catch your toes and go down. Look down. Om 1. Om 2. Om 3. Om 4. Om 5. And Om 6. Come up. Slowly lift one leg up, interlock it, stretch it up, pull your legs up closer. Just be that. Just be that. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Put your opposite and left hand back, look back to the left, look back, stretch. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7 and 8. Good. Come forward, bend your knee sideways, stretch your hands up. Good. Inhale, exhale, come forward, forward, forward. Good. Stretch your legs, stretch your knees, stretch your knees. Good. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5 and come on. Relax. Now hug your leg, left leg, hug it. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 and Om 5. Leave your left hand in the back, right hand just on your twisting. Leave one hand back. Yes. Yes, good. Look back. Raise your palms up. Yes, good. Right. Good. You did. Relax. Close your eyes for few seconds. Inhale, exhale, mouth. Inhale. Exhale. Mouth exhale so that you feel relaxed. Inhale. One more round. Inhale. One more round. Okay. Now open your eyes. Other side will do same leg. Om 4, Om 5. Catch it with your right hand. Leave your left hand back. Left hand back. Good. Om 1, Om 2, Om 3. Very good. Om 4, Om 5, Om 6, Om 7 and Om 8. Come back. Now hug your left knee, hug it, Om 1, press it closer, left leg, right leg toes to your face, Om 3, Om 4, Om 5 and Om 6. Now slowly leave it forward, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, chin to your chest, normal breath, Om 1, very good, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. If possible, lift your heels up, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9 and Om. Very good. Drop your hip. Slowly stretch your leg out. Relax, relax, relax. Take a deep inhale. Slow exhale. Take a deep inhale. Slow exhale. Inhale. Exhale. Inhale deeply. Exhale. Do a gentle massage and then go for a
relaxation. Put your hands on the sides of the body, palms on the ground. Bend your knees to your chest. Bend your knees coming to your chest. Lift your legs up and make a rotation. Rotate your knees. Yes, that's all. Head down. Good. Join your knees together. 2 and 3. Slowly, not slow. 4 and 5. Reverse it. 5, 4, 3, 2, and 1. Good. Stretch your legs out. Relax. Nice experience, teacher. It was, yeah, it was very relaxing actually. I feel so fresh. That's nice. I think that yoga has that. Also, your ambience has a lot of positivity. So much also. Yeah. Tomorrow morning, Yeah. like we'll start early. Today I was just sleepy, so I was late to wake up. Tomorrow morning we'll start early, eh? Tomorrow Guru Prasad, one of master is. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യോഗ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാ. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം കുറേ ആസനാസ്, കുറേ റിലാക്സിങ് ടെക്നിക്സ്, ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ്, കോവിഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ യോഗ, പ്രാണായാമ, സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കഴിവല്ല, ടീച്ചറുടെ കഴിവ് നന്നായി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നല്ലേ. ടീച്ചർ സൂപ്പറായിട്ട് തമിഴാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു സെഷൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 45 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ. ഭയങ്കര ടയർഡായി. പിന്നെ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ടാറ്റാ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഉഴിച്ചൽ കഴിഞ്ഞു.
നാട്ടിക ബീച്ച് റിസോർട്ടിലാണ് ഉഴിച്ചലിന് കർക്കിടക ചികിത്സയ്ക്ക് വന്ന. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ തന്നെ മറന്നു പോകും, അതാ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ കർക്കിടക മാസത്തിലെ ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മൾ ഹൗ ടു ബി ബെറ്റർ ഇൻ ആയുർവേദ, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതി. ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, ഒരു റിസോർട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതൊരു ആയുർവേദിക് ഈക്വലൻ ടു എൻ ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ. ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ശീലമല്ലേ എനിക്ക്, അത് കാരണം കുറച്ച് നേരം കഥ പറയാമെന്ന് വെച്ചു വീണ്ടും, അല്ലേ? ഭയങ്കര സുഖമായി, സന്തോഷമായി. ഭയങ്കര ഒരു റിജുവിനേഷൻ പോലെയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഒരു ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നവർ. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ശരിക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റിസോർട്ട് ആക്ച്വലി. എന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഫീലും ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് അല്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു റിസോർട്ട് പോലെയാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സും 8 ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒഴിയുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം ട്രെയിൻഡ് വെൽ നോളേജ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ്. സൂപ്പറായി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര സുഖമായിട്ട് വിളിച്ചു. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. അയാളെന്നെ തട്ടി വിളിച്ചു, ചേട്ടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഗംഭീര ഒഴിച്ചിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എത്ര ദിവസം, ഒരു 7 ദിവസത്തെ ഒരു പാക്കേജാണ്, എത്ര ദിവസം ഒഴിയാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കുറേ ദിവസം കുറേ കഥകൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത് കഥ പറയണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണത്. ഏതെങ്കിലും നമ്മളാക്കിയ വാരണാസി യാത്ര തുടങ്ങിയല്ലേ? വാരണാസി കഥ പറഞ്ഞു വയ്യാണ്ടേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം പറഞ്ഞ യാത്ര, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക, ടി വിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഷോസിലും ഈവൻ സ്കൂൾസ് കോളേജസ് എല്ലായിടത്തും പോയി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് വാരണാസി യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് യാത്രകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ബുള്ളറ്റിൽ അമ്മയും കൊണ്ടുപോയി എന്നതായിരുന്നു ആ യാത്രയുടെ ഒരു ഭംഗി. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചാരിയിൽ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പേജ് സഞ്ചാരിയിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയേനെ. അതുപോലെയായി. കാരണം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചുമ്മാ അന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ 100-300 പേര്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ 250 പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പേജായിരുന്നു. ഒരൊറ്റയടിക്ക് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെയായി. ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അന്ന്. എല്ലാ മീഡിയാസ്, ചാനൽസ്, മാതൃഭൂമി ഫുൾ പേജ്. ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഞാൻ ആകെ ചരമക്കോളത്തിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്നാണ്. പക്ഷെ മാതൃഭൂമി ഫുൾ പേജ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ചാൽ പോലും വരില്ല എന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ചിട്ടില്ല, നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പം ആ യാത്ര, അത് ഫോട്ടോ ഇടാൻ കാരണം രാഹുൽ ഇട്ട ഒരു പടത്തും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ, അവൻ സഞ്ചാരിയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. ഇങ്ങനെ അവനെ ഏതോ മറ്റേ അതിരപ്പള്ളിയോ മലക്കപ്പാറ എവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ലഡാക്കൊക്കെ അടിച്ച് വന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവനൊക്കെ അതിൽ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്നാൽ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടയക്കാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സഞ്ചാരിയിൽ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത്. സഞ്ചാരിയിൽ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് 20,000 ലൈക്സും ഒരുപാട് ഷെയറും. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ആ എണ്ണം മറന്നുപോയി. ആരോ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് 1 മില്യൺ വ്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബൈക്ക് യാത്രയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലിട്ടത്, അത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പുള്ളി എടുത്ത് ആളത് അന്ന് കാലത്ത് ഇട്ടതാണ്. ദാറ്റ് വാസ് 1 മില്യൺ ആക്ച്വലി. ഞാൻ ആലോചിക്കുക, അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പേജിൽ ഇടാനുള്ള വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ബുദ്ധിയും ഇല്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു തന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഇടണം. എന്നോട് എന്താ പറയുക, 5 അല്ല, ഒരു 2011 മുതൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരുമായിട്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ആക്കണം, എല്ലാം ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കയറ്റിയിടണം ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് വലിയ എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഫോളോവേഴ്സും ഒന്നുമില്ല. ചെറിയ രീതിയിൽ അമ്മ പറയണ പോലെ ഇടയ്ക്ക് മണി അടിച്ചോളൂ, അല്ലേ? അമ്മ ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കണേന് അമ്മ പറയുന്ന മണി അടിച്ചോളാം. എനിക്കിതൊന്നും പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയണേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വാരണാസി കഥയിലേക്ക് പിടിക്കാം നമുക്ക്, അല്ലേ? ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് വാരണാസി കഥയെക്കുറിച്ച്
ആരെപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും എന്താ പറയുക പാതിരാത്രി വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ചോദിച്ചാൽ പോലും കിട്ടുന്ന കാര്യം. അതെ 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 അത്രയും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചകളായിരുന്നു. വാരണാസി ഞാൻ തുടക്കം ഞാൻ പറയാം, എന്നിട്ട് നടുവെന്ന് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിന്റെ പോലെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അമ്മയെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാരണാസിയുടെ 2-3 പ്രത്യേകതകൾ. വാരണാസി ട്രിപ്പ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് 3 ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു. ആ ട്രിപ്പ് തീർന്നത് 11ാമത്തെ ദിവസമാണ്. പിന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാവരും കാമുകിയുടെ ഒപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഒപ്പം ഗേൾഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളാണത്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയും ഇത്ര വലിയ ലോകവും ഇത്ര സുന്ദരമായ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആരോ അവരാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാലന്റൈൻ. അതൊരു തെറ്റായ പ്രഖ്യാപനമാണ്, ഗേൾഫ്രണ്ടാണ് വാലന്റൈൻ എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലുമല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയും കൊണ്ട് വർക്കല ബീച്ചിൽ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറിന് പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ളൊരു കിഴങ്ങൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെന്താ അമ്മയും കൊണ്ട് വന്നേക്കണേ? അയാളോട് എന്താ പറയുക, അയാളുടെ അമ്മയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വാരണാസി ഫെബ്രുവരി 14 ഒരു 14-ാം തീയതി രാവിലെ ഞാൻ ഉറക്കം എണീക്കുന്നത് ഞാനും അമ്മയും കൂടി വാരണാസി ഘാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം. അങ്ങനെ വാരണാസിയിൽ ഞങ്ങളെത്തി. ആ ഘാട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഞാനും അമ്മയും കൂടി കൈ പിടിച്ചിങ്ങനെ നടന്നു. ശരിക്കും എന്താ പറയുക, അന്ന് രാവിലെ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം വൈകിട്ടൊരു 8-9 മണിയോടുകൂടി ഞങ്ങളത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റണം. ശരിക്കും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ രാവിലെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു സ്വപ്നം, ഒരു ഡ്രീം കണ്ട് എണീറ്റതാ. ആ ഡ്രീം എന്താ പറയുക എത്ര പെട്ടെന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ഞാനും വിചാരിച്ചൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ആ സ്വപ്നം കണ്ടത്. അപ്പം അമ്മയും കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ 8-9 മണിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഘാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ലേ കാശിയുടെ ആ ഇങ്ങനെ വലിയ ഹ്യൂജ് പടികൾ, ആ പടികളിലൂടെ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലൈക്ക് ഒരു 9 മണി 10 മണി വരെ അങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ വെറുതെ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു, ഘാട്ടിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അമ്മ ഗംഗയുടെ ആ സൈലൻസ് അല്ലേ, പിന്നെ ഭയങ്കര നിശബ്ദമാണ് കേട്ടോ. ഒരു എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ പോലും ആ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഭയങ്കര ഒരു ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആകെ മാറിപ്പോവും. ആ ഒരു സന്തോഷം ഭയങ്കരമാണ്, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, വീണ്ടും രാത്രി തിരിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അപ്പോഴും തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ഒറ്റപ്പാലംകാരൻ ചേട്ടൻ, പുള്ളിയുടെ കേരള കഫേ പുള്ളിയുടെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. ഭയങ്കര ആളെ കണ്ടു. ആള് കുറെ നേരം സംസാരിച്ച് തൃശ്ശൂർന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിട്ടു ഞങ്ങള്. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് റൂമിൽ പോണതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി ചുമ്മാ ഘാട്ടിന്റെ അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് കുളിരൊക്കെ കൊണ്ട് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് അങ്ങനെ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ പട്ടിക്കുട്ടിയോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു. പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർക്കാർ 2 പേരെ കണ്ടത് കല്യാണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാ. ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ യാത്രയിൽ അധികം യാത്രകളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. അധികമൊന്നുമില്ല. കൈലാസ് മാനസരോവർ, ഹരിദ്വാർ, ബദ്രി, കേദാർ, ആ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമൃത്സർ, വാഗ ബോർഡർ, ആ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. മോളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മണാലി, ലേ, കാർദുംഗല, മറ്റേ ആ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പൊ അധികമൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാത്ത അമ്മയാ. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്നും യാത്രയോടായിരുന്നു. എനിക്ക് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്നതാണ്. കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ മോഹങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ അന്ന് സൂര്യനോടാണ് ഞാൻ ഗുസ്തി പിടിക്കാറുള്ളത്. യാത്രകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആള് സൂര്യനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ മോഹിക്കുന്ന ഞാനാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആരോടും അങ്ങനെ എൻ്റെ യാത്ര എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഒരാളോടും ഒരു ആണോ ഇല്ല. അത് പതിവ് പോലെ എല്ലാ അമ്മമാരും അങ്ങനെയാ. അവരവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്താ പറയുക, ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ അവരങ്ങനെ ഫാമിലിക്കും മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച് കളയും. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ മറന്നുപോകും. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള എന്താ പറയുക ന്യൂജൻ അമ്മമാരെങ്കിലും അങ്ങനെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാതെ പോകരുത്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഇത്രയും നല്ല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ, പുറത്തേക്കൊന്നും പോകണ്ട. ഇന്ത്യയിലെ കണ്ട് തീർത്താൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നെ ആ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തി തന്ന ശരത്തിനോടാണ് എൻ്റെ നന്ദി മുഴുവൻ. അതങ്ങനല്ല. ശരത്ത് എന്നെ കൊണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നും
ആ യാത്രകളിലും ട്രാവലറിലും TV-യിലുള്ള യാത്രകൾ മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ പുറമെ ഒരു ഇല നിന്ന് അനങ്ങുമ്പോഴും അത് പലതായിട്ട് ഞാൻ സങ്കല്പിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളായി കാണാറുണ്ട്. അത് ചിലരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വിഡ്ഢിത്തരം പറയാതിരിക്കും എന്ന് പറയും. ഞാനിങ്ങനെ വലിയ വലിയ ടവറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇഫാൾ ടവറാണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻ പോകുന്നത്. അതുമാതിരി എന്തെങ്കിലും സ്തൂപം കാണുമ്പോൾ ഇത് എവിടെയാ സ്ഥലം, നമുക്ക് ബാലിയാണോ, ഇങ്ങനെ കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും കേട്ടോ. ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, യാത്രകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശീലമാണ്. അങ്ങനെ വാരണാസി എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. വാരണാസി പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളാണ് കാശിക്ക് പോവാന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊക്കെ വന്നു. സാറില്ല, എവിടെ പോയാലും പോവന്നെ. ഞാൻ വാരണാസി അച്ഛനൊക്കെ പോയി പണ്ട് ബേലിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മോഹമായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ നടക്കുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ യാത്ര സൂപ്പർ യാത്രയായിരുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചൊരു യാത്രയായിരുന്നു. പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി ആ ഘാട്ട് മുഴുവൻ കണ്ടു. രാത്രി 1-1:30-2 മണി വരെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര. ശരത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി അറ്റം വരെ നടക്കുക. ശരത്തിനാണ് പേടി ചെയ്ത് തുടങ്ങി. സാറില്ല, ഇരുട്ടായി, നിറച്ച പലതരം ആൾക്കാരുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നടക്കാം, കുറേ ആ പടവുകൾ തീരണില്ല. അങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റം പോകണം, വിജനമായ വഴികൾ, ആ വെള്ളം കണ്ട പിൻ ഡ്രോപ്സ് ആയാലും അത് വിട്ടു പോരാൻ തോന്നില്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെ അന്നത്തെ യാത്ര. പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു 3:30 നമുക്ക് മംഗളാരതി തൊഴാനുള്ളതാണ്, മതി പോവാ. അങ്ങനെ അവസാനം തിരിച്ചു പോന്നു. റൂമിൽ വന്നു കിടന്നേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ, ഉറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ 3 മണിയാകുമ്പോൾ അവൻ വിളി തുടങ്ങി, അമ്മ 3:30 എത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ അമ്മമാരെ മക്കളെ എണീപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എണീപ്പിക്കണം, അമ്മ എനിക്ക് സമയമായി പോകണം. കാരണം മംഗളാരതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മോർണിംഗിലത്തെ ഒരു പൂജയാണ്, ഫസ്റ്റ് പൂജയാണ് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2:30-ക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങി അവിടെ വന്ന് എന്താ പറയുക, അതാകെ ലിമിറ്റഡ് ടിക്കറ്റ്സ് ഉള്ളൂ, 100 പേർക്ക് എൻട്രി ഉള്ളൂ ആ നേരത്ത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എനിക്കറിയാവുന്ന കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തലേദിവസം തന്നെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ പോകുള്ളൂ, എപ്പോഴും ഒന്നും പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അലങ്കാരത്തോടു കൂടി കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പൂജ, ആ ദിവസത്തെ പൂജ തുടങ്ങുന്നത് തൊട്ട് അത് മംഗളാരതി തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ ഞാനും അമ്മയും രാവിലെ കുളിച്ച് റെഡിയായി നേരത്തെ എത്തി. അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കുറച്ച് കിറ്റ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാണ്ട് അതൊക്കെ കയ്യിൽ മേടിച്ച് പിടിച്ചു, ഉള്ളിൽ ചെന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ഉള്ളതാണ്, ആരെങ്കിലും ഒരു പരിചയക്കാരെങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിമുട്ടി അറിയാണ്ട് വരും. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും മിഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പയ്യൻ, ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ, ഒരു 10-16-17 വയസ്സുള്ളൂ. അവൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ എന്തോ സംതിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഓൾഡാണ്. പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, പുള്ളിക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി, നേരെ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കൊണ്ടിരുത്തി. അപ്പോൾ അതായത് പൂജാരിമാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്നു. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം കേട്ടോ. അതായത് പെർ ഡേ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു അതെ ഒരു 50,000 പേര് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് വന്ന് പോണതാട്ടോ. അത്രയും വലിയ പട്ടാളും പോലീസും ചുറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട്. അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളൊന്ന് കൈ പൊക്കി അപ്പളേക്കും വെടി കിട്ടും, അങ്ങനത്തെ ലുക്കിലാണ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരവിടെ. അപ്പം ജ്യോതിർലിംഗാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടെയും പോവാന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ മംഗളാരതിക്ക് കയറി. മംഗളാരതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് മറ്റേ ശിവലിംഗം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് എഗെയിൻ അഭിഷേകം പനിനീര് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എഗെയിൻ തേന്, പാല്, തൈര്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂട്ടങ്ങളുകൊണ്ട് അഭിഷേകമുണ്ട്. പിന്നെ വസ്ത്രം, പുഷ്പം, രുദ്രാക്ഷം, പിന്നെ ചന്ദനം, അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇത്ര ദൂരം, അതായത് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ, ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ, അത്രയും ക്ലോസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലൈനിലായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതങ്ങനെ കണ്ട് എന്താ പറയുക, കൺകുളിർക്കെ കണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂജാരി പറഞ്ഞു കഴുകിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ അഭിഷേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകും, അത് മൊത്തം കഴുകും. എന്നിട്ട് കഴുകിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഫുൾ വസ്ത്രം വെച്ച് ചുറ്റും ശിവലിംഗത്തെ. അപ്പോൾ കഴുകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു ചെറിയ പേടി, ഇങ്ങനെ തൊടണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിൽ അപ്പോഴേക്കും ഞാനത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാനിരുന്ന് കഴുകി തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച്. ഭയങ്കര ആ ശിവലിംഗം ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ്, ഭയങ്കര നൈസാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ തരി പോലെ ഭയങ്കര നൈസാണ്.
അതിങ്ങനെ അവർ ഒഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര നൈസായി പോയി. അങ്ങനെ അല്ലേ? അമ്മ ഒരു ഡബിൾ മൈൻഡോട് കൂടിയാ ഒഴിയാൻ പോണേ. ഞാൻ തൊടാനൊന്നുമില്ല, ശരത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമോ നോക്കാനുള്ള. ഞാൻ അതിന് മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുംഭമേളയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുംഭമേളയ്ക്ക് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഹരിയും രോഹിത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ 3 പേര് കൂടി പോയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിയായിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ 2 കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നീന്ന് ഹരി വന്ന് തോണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, മതി എനിക്കോ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ നീ അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ അവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ വിഗ്രഹത്തെ തൊടലും അങ്ങനത്തെ പൂജാരീതികൾ വേറെ അല്ലേ? അത് ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവം. നമ്മുടെ അവിടെ തന്ത്ര, അവിടെ മന്ത്ര, അതാ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രാവിലത്തെ മംഗളാരതി ആ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴും ഒരു 3/4 മണിക്കൂറുള്ളൂ അത്. അപ്പോഴും 3:45, 4 ആവണുള്ളൂ. പിന്നെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളവിടെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു. ആ മോളില് സ്വർണ്ണത്താഴി കുടം കണ്ടു, ഓർക്കണില്ലേ? പിന്നെ ഭയങ്കര വലിയ, നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരൊന്നും അല്ല അവിടുത്തെ താഴികുടം. ഗുരുവായൂരപ്പ വേറെ സംഗതിയാണ്, അത് അതല്ല പറഞ്ഞത്, താഴികുട പറഞ്ഞത്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സംബന്ധിച്ചു അത് വേറെ കേസ്. താഴികക്കുടം ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവറാണ്, ഡോം പോലെ നന്നായി നല്ല സ്വർണ്ണ കട്ടിക്കായിട്ടുള്ള താഴികുടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറന്നുപോയെന്ന്. കാരണം 2000 അല്ല എന്നാ പോയത് ഞാൻ ആലോചിക്കാം. 2016 പോയതാ. അതിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പോലെ. പിന്നെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കാരണന്മാർക്ക് ബലിയിടുക എന്നുള്ളത്. അതന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത്. എനിക്കും അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് ചീത്ത സ്വഭാവം നല്ലതാണെന്നറിയില്ല. ആ ഒരു കർമ്മ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ധമായി ഇങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങളില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യാന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു മോഹമായിരുന്നു. ഒരു കാലത്തും നടക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി, പിന്നെ എൻ്റെ അറിവിലുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. അത് നമുക്ക് ആ നേരത്തെ തനിച്ചിങ്ങനെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ പറയും. ആദ്യം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ചെയ്തു, പിന്നെ ബന്ധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ അവരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അത് ഭയങ്കര കാഴ്ചയായിരുന്നു. തണുത്ത ഐസ്. അവർ പറഞ്ഞു കുളിക്കലൊന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകാരം ആ തണുത്ത 5 മണിയൊക്കെ ആയി, 4:45 ഐസ് പോലെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാനത് കുളിച്ചു വന്നു. എനിക്കത് ഭയങ്കര തൃപ്തിയായൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ബലികർമ്മം ചെയ്തു. അതിന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ എന്നെ അവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഗയയിൽ പോയി ബലിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാനും പോയി ചെയ്യും അവിടെ. സിമ്പിളായിട്ട് പോവാം. അത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരൊക്കെ ഇന്നും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷം. എനിക്കറിയല്ലേ, യൂട്യൂബിലിടല്ല, മോശാക്കല്ലേ കേട്ടോ, കളിക്കല്ലേ, ആൾക്കാരൊക്കെ കാണും. അമ്മ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണലായി പോകും ചില നേരത്ത്. അത് എന്താ പറയാ, അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബലിയിടാൻ പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ കൊളാക്കല്ലേട്ടാ, ആൾക്കാർ കാണും, കളിയാക്കൂട്ടാ. അങ്ങനെ അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എവിടെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബലിതർപ്പണം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊരു വലിയ പശു ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർക്കുണ്ടോ? പശുദ്വാനം. ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഗല്ലി പോലുള്ള വഴികളായിരുന്നു. അവിടെ പശുവുണ്ട്, പട്ടിയുണ്ട്, പിന്നെ നീറ് വന്നു. നമ്മൾ 3 ആളും കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കുളിച്ച് തണുത്ത ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലോ, തണുത്ത ഐസ് പോലെ. ഭയങ്കര തണുപ്പ് സീസൺ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഷിവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോണത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അങ്ങനെ ബലി കർമ്മങ്ങൾ, രാവിലത്തെ പൂജാ സംഗതികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മ മാത്രം ബലി ഞാൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അമ്മ ആ ബലി പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പൂജാരിക്ക് നമസ്കരിച്ച് ഗംഗയിൽ കുളിച്ച് ആ തണുപ്പത്ത് ഞങ്ങൾ ഗല്ലികളിലൂടെ നടന്നു പോവാണ്. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി വേറെ പരിപാടികൾ രാവിലെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഇനിയുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സൈറ്റ് സീയിങ്, ജസ്റ്റ് ഇന്നർ കാശി, ഔട്ടർ പോവില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 6 മണിക്ക് ഗംഗാരതി കാണണം. അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ഒരു നദിക്ക് ആരതി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ സംസ്കാരമാണ്. അത്
എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 1000 വർഷം 2000 വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് വരെ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അത്. അപ്പോൾ അത് കാണണം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആ സറൗണ്ടിങ്സ് വിട്ട് പോവാതെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുക. നമ്മൾ ഗംഗ ഹരിദ്വാറിൽ കണ്ടില്ലേ, ഗംഗ എവിടെയൊക്കെ ഗംഗയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ, അതായത് ഹരിദ്വാർ ഉണ്ട്, ഋഷികേശ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്, കാശിയിലുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മള് കാഠ്മണ്ഡുവില് പോയപ്പോ അവിടെയും കണ്ടു. ശരിയാ ശരിയാ ശരി. പക്ഷെ അത് ഗംഗയല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം റൂമിലേക്ക് വന്ന് ജസ്റ്റ് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ഇന്നർ കാശി, അതായത് എന്താ പറയാ, അവിടെ കാശി കൊട്ടാരം, കാശി രാജാവിന്റെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി. അത് ഭയങ്കര കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ. അതെന്താന്നോ, ഭയങ്കര ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ നമ്മളുടെ മൈസൂർ പാലസിന്റെ പോലെ വലുതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എന്നാലും വലിപ്പമുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ശക്തൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വലിപ്പമുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, എന്താ വെച്ചാലേ മുമ്പ് തന്നെ കയറി കോണികന് കയറിക്കുമ്പോ രാജാവ് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങള്, അതിൽ ഭയങ്കര മനസ്സിൽ സ്ത്രീയായ ഞാൻ എന്തോ അറിയില്ല, സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്നും മനസ്സിലിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണാനുണ്ട്. ഭയങ്കര ഭംഗിയിലെ സ്വർണ്ണം, എത്രയോ കാലപ്പഴക്കമുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ്. അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള തോക്കുകൾ, അങ്ങനെ തോക്കുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രസമാട്ടോ. ഇവർ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ കളിക്കുന്ന തോക്ക് പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി. പല വെറൈറ്റി. പിന്നെ ഇവര് വേട്ടയാടിയ മൃഗങ്ങളുടെ, അങ്ങനെ ഭയങ്കര വെടിവെച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു കാലി കയറ്റി വെച്ച് പീരങ്കികള് കൊറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പിന്നിക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഗംഗ, അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അവിടെയും കുറച്ചു നേരം ചെന്നിരുന്നു അല്ലേ, ഓർക്കണില്ലേ? അങ്ങനെ ഗംഗ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് സങ്കട് മോചൻ, അതൊരു ക്ഷേത്ര, അത് ഹനുമാനുണ്ട്, ശ്രീരാമുണ്ട് അവിടെ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്ഷേത്രം. സങ്കട് മോചൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അമ്പലമുണ്ട്, അവിടെ പോയി. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ സാരാനാഥ് പോയി. പിന്നെ അത് ബുദ്ധന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലം. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ നേരെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ബനാറസി സാരി കാണാൻ പോയി. മേടിച്ചു കേട്ടോ, 3 സാരി മേടിച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. അല്ല, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാരി കണ്ടപ്പോൾ മേടിച്ചു, അത് തന്നെ. പക്ഷെ ഇവന് മുമ്പ് കാശി പോയപ്പോ എനിക്ക് 2 നല്ല സാരി, ഒരു വയലറ്റും ഒരു ബ്ലൂ, അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അതാലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സാരി കട കയറിയത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അടുത്ത കൂടെ പോവാത്ത എന്നെ പറ്റിച്ചതാണെന്നുണ്ട്, വേറെ ഏതോ ഗല്ലിലും ഉണ്ട്. അല്ല, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. ഇത് ചെറിയ കാപ്പി കാശ് വില ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറുതായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സാരി ഇന്നും ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗിയുള്ള സാരികളായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഉച്ചയോട് കൂടിയൊക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളൊരു 4-5 o'clock ഒക്കെ ഇപ്പോൾ റൂമിൽ വന്ന് വീണ്ടും കുളിച്ച് ഫ്രഷായി വീണ്ടും ഇറങ്ങി. സ്റ്റോപ്പില്ല, കാരണം നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കാണാൻ പോകണം, അല്ല റൂമിലിരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഹസിൽ ട്രിപ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാ ഒരു റൂം എടുക്കും, വലിയ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും അല്ലാതെ. കാരണം നമ്മൾ റൂമിലില്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ റൂമിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇതിന്റെ ചുറ്റും പോയൊരു ദിവസം നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല റൂമിലിരുന്നില്ലേ? സിംലയിൽ പോയപ്പോ അത് പറയാതെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ, അതൊരു ട്വിസ്റ്റുള്ള കഥയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് വീണ്ടും ഗംഗാരതി കാണാൻ വേണ്ടി, ഞാൻ ഗംഗാരതിയുടെ നേരെ മുമ്പിൽ എന്നെ കൊണ്ട് അമ്മ ഇരുത്തി. നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ, കാരണം നമ്മളത് എപ്പോഴും കാണാൻ ചെല്ലില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നല്ലത് കാണുക. ആ ഒരു ഞാൻ ഇരുന്നില്ല, അമ്മയെ മാത്രം. എന്നെ ഇരുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു കേട്ടോ, എനിക്ക് ഈ ഭാഷയൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ദർവായിട്ടോന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനവിടെ പേടിച്ച് വിറങ്ങിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ശരത്ത് എവിടെയാ പോയി ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കുറേശ്ശെ, പിന്നെ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ബോട്ടിലൊക്കെ പൂവൊക്കെ ഇട്ട് ആരതി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയത്. ഒരു ഭയങ്കര, നമ്മൾക്ക് എവിടുന്നോ ഒരു എനർജി വരണ പോലെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. ഫോട്ടോകളിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. കണ്ടപ്പല്ലേ കുട്ടികളെ, അതൊരു ഭയങ്കര സൂപ്പർ കാഴ്ചയായിരുന്നു. അതിനും ശരത്തിന് പ്രത്യേകം എല്ലാത്തിനും ഇരിക്കാനുള്ള. അങ്ങനെ ആ ഗംഗാരതി അതൊരു വലിയൊരു പരിപാടിയാണ്, അത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. കാരണം
ആ നേരത്തുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ, നേരത്തുള്ള റിച്വൽസ്, പൂജാരീതികൾ എല്ലാം, കർപ്പൂരം, ചന്ദനത്തിരി എല്ലാം കൊണ്ടും ഗംഗയ്ക്ക് ആരതി കൊടുക്കുന്നു, അഗ്നി എല്ലാം കൊണ്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു 40-45 മിനിറ്റ്സ് നേരത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡിങ് കേട്ടോ. അതായത് ആ വിളക്ക് കൊണ്ട് വെക്കുന്നത്, അതിൽ തിരി ഇടുന്നത്, ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് ആ വിളക്ക് കഴുകി വെക്കണ വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. ഒരു നല്ല പീക്ക് ഡേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചരാതുകള് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കണുണ്ടായിരുന്നു. അത് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൊണ്ട് ഒഴുക്കി വിടും. അതിന്റെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇടാട്ടത്. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയും ലോക്കൽ കാശി രാവിലെ മംഗളാരതി സെയിം സാധനം വീണ്ടും തൊഴുതു. കാരണം ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം പോവാണല്ലോ, അത് കാരണം രാവിലെ മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ മംഗളാരതി തൊഴുത് കൊണ്ടുപോയി. മിഹിർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാശിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷവും ഇതേപോലെ കാശിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ വിടുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ച് പറയുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവൻ കൊണ്ടുപോകും അവരെ. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു. ലോക്കൽ കുറച്ച് കാശി റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ 2-3 മോണ്യുമെൻറ്റ്സ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ, അതൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ മുഗൾ സാരായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഡൽഹിക്ക് ട്രെയിനാണ്. ഡൽഹിയിലെത്തി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കൊച്ചിക്ക് ഫ്ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കേൾക്കണേ പോലെ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആ ട്രെയിനിൽ കയറി. ട്രെയിൻ ലേറ്റായി, കുറച്ച് നേരം ലേറ്റായി, ഭയങ്കര ലേറ്റായി. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ട്രെയിനിലിരുന്ന് ഓരോന്ന് അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നേരം കളഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂവി ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും, വീണ്ടും മൂവി. സ്റ്റോറി ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. ഞാൻ അപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ മൂവി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ടി വന്നു. വന്ന് ടിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഥ പറയണു, സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മലയാളിയാന്ന് ആൾക്കും മനസ്സിലായി. ആള് മലയാളിയാ ഉള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി മലയാളിയാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നു, നമ്മുടെ ക്യാബിനിലിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യണ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ അമ്മ കാശിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പ്രസാദമൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ്, തൃശ്ശൂർ പൂരം നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്, 15 ആന അപ്പുറത്ത് വെക്കും, 15 ആന ഇപ്പുറത്ത് വെക്കും. ഞങ്ങൾ പൂരത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗംഭീരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ, ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ ചോദിച്ചതാട്ടോ. ദാറ്റ് വാസ് സോ സർപ്രൈസിങ്. ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചത് ആളുടെ അടുത്ത്, സാറിനി എന്നാ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വണ്ടി നേരെ പോണത് ഷിംലയ്ക്കാണ്, ഷിംല പോയിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് പാലക്കാട് തിരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അമ്മയെ നോക്കി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാറിനെ നോക്കി, ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ വിട്ടാലോ, അപ്പോൾ എന്നാൽ വിടാം എന്നുള്ളൊരു മൂഡ് വന്നു. അപ്പോൾ ആളും പറയാണ് നിങ്ങൾ പോയി ഷിംലയൊക്കെ പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് പോയോ അമ്മയും മോനും കൂടി, ഇതെന്തിനാ ഇപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ വരെ എത്തി. ഇനി ഒരു ദിവസം ട്രെയിനിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്താവുന്ന, ഒരു ദിവസമില്ല, ഒരു രാത്രി ഇരുന്ന് എത്താവുന്ന ദൂരമുള്ളൂ. എന്തിനാ വെറുതെ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോയിട്ട്, എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കാം എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ നേരെ കാൽക്ക വിട്ടോ. കാൽക്കയാണ്, ഷിംലയല്ല. കാൽക്കയിൽ നിന്ന് 90 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഷിംലയിലേക്ക്. അപ്പം എന്നാൽ ശരി, എന്നാൽ എല്ലാ പ്ലാനും പൊളിച്ചു. ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. നേരെ ടി പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ, സീറ്റും മാറണ്ട, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടി നേരെ ആ സീറ്റ് തന്നെ മുഗൾ സാരായി, അതായത് വാരണാസി ടു കാൽക്ക വരെ സീറ്റ് ആ കോച്ചിൽ തന്നെ ആ അതേ ഇതിൽ തന്നെ തന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാൻ മൊത്തം തെറ്റിയല്ലോ. നമ്മൾ 3 ദിവസത്തേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. 3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ലഗേജും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈവൻ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടാ, ഷൂസ് പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ കൽക്കെത്തി. അന്ന് രാത്രി ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കൽക്കെത്തി. ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് ടോയ് ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഷിംലയിലേക്ക് ടോയ് ട്രെയിൻ ഭയങ്കര ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്ഥലങ്ങൾ. ആ റൂട്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ഹെയർ പിൻ, അതേപോലെ ട്രെയിൻ ഭയങ്കര രസമുള്ള വേ. അപ്പം അതിൽ പോകണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് 1 മാസം മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്യണം, അത്രയും ടൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കാറിൽ പോയാൽ മതി, ട്രെയിൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി കാൽക്കൽ നിന്നു. അവിടെ രാത്രി ഒരു ദേവി ടെമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയൊക്കെ പോയി. തിരിച്ചു വരുമ്പോ മഴ പെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാലിപ്പഴം പറക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ?
തിരിച്ചു വരുമ്പോ മഴ പെയ്ത് മറ്റേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആലിപ്പഴം കണ്ടത്. എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര രസം, നിലത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ കിടക്കുക. അപ്പൊ ഞാനത് പോയി വീണ്ടും പറക്കുക, അമ്മയ്ക്ക് വട്ടായോ എന്ന് അവന്റെ ചിന്ത. അപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണണം. ആ സന്തോഷം കണ്ട് മുഴുവൻ പറക്കി കയ്യിൽ വെച്ചു, കുറച്ചെണ്ണം വായിലിട്ടു, അത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റൂമിൽ പോയി. ഭയങ്കര ഇടിവെട്ട്, ദൂരെ ഇടിവെട്ടണം അങ്ങനെ കാണാട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് കോയമ്പത്തൂർ വെച്ചിട്ടാണ്. എൻ്റെ അനിയന് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇടിവെട്ട്. ആ കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ കോയമ്പത്തൂർ പോയി നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മിന്നൽ കാണാം, ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല. അതുമാതിരിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ കൽക്കയിൽ കണ്ട കാഴ്ചയും. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടി വെട്ടുന്നത് ദൂരെ ഇങ്ങനെ കർട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇടി ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ല മിന്നുന്നുണ്ട്, ശബ്ദമൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ അനിയനും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പഴയ കാലമൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമോ സങ്കടമോ. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ഒരു എനിക്ക് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കാൻ പഠിക്കണം, നമ്മളത് കണ്ടാൽ സന്തോഷിക്കാൻ പഠിക്കണം. അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായാൽ അപ്പൊ കരയരുത്, സന്തോഷിക്കണം നമ്മള്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോണത് സന്തോഷിക്കാനല്ലേ. അത് ചിലപ്പോ മിക്കവാറും സന്തോഷത്തിന്റെ കരച്ചിലായിരിക്കും. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കിട്ടിയാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് കരയും. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങള് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു ക്യാബ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ ഷിംല പിടിക്കണം. ഷിംല എന്താ പറയാ, ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് പതിവ് പോലെ ഞാൻ മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അപ്പൊ ഷിംല അല്ലല്ല, അത് ലഡാക്കാ. അല്ലല്ല, ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വഴിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലേയിലേക്ക് പോകാൻ വേറെ റൂട്ട്, മണാലി പോകാൻ അതൊക്കെ വേറെ റൂട്ടാണ്. അപ്പം ഷിംലയിലേക്ക് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഏർലി മോർണിംഗ് പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളൊരു 8 മണി 8:30 ആകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഷിംലയിലെത്തി. അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് അത്രയും നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടു. 90 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, നല്ല സ്റ്റീപ്പ് അപ്പ് ഹിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഷിംലയിലെത്തി. ഞാനൊരു അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ എടുത്തു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തണുപ്പാണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വയ്യായിക വരും, അല്ലെങ്കിൽ റൂംസ് നല്ല എന്താ പറയുക കംഫർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു റൂം എടുത്ത് അവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ലോണ്ടറി കൊടുത്തു. കാരണം ഡ്രസ്സൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 3 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ 4 ദിവസത്തേക്ക് എടുത്തിരുന്നു, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ ലോണ്ടറി കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചാൽ നേരത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടിച്ച് നേരെ മോൾ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോഡുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ, ഏത് വൂളൻ സോക്സ്, ജാക്കറ്റ്സ്, തെർമൽ വെയർ, അമ്മയ്ക്ക് ഷൂസ് വരെ ഷിംലയിൽ മേടിച്ചു. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ 3 ദിവസത്തേക്ക് പോയതല്ലേ, ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പോയതല്ലേ അല്ലേ. ആണ് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര വലിയൊരു യാത്ര എനിക്ക് കിട്ടുന്നു. ഭയങ്കര സൂപ്പർ യാത്രയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒക്കെ അവിടെ എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വുഡ്ലാൻഡ്സിന്റെ ഷൂ ഇത് കിട്ടി, ഒരുമാതിരി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം. ജാഗോ ടെമ്പിളിൽ പോയത്, ജാക്കു ടെമ്പിൾ. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ഷിംലയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഈ മോൾ റോഡിലൊക്കെ ചെന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് ഫുൾ സെറ്റായി, മങ്കി ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഗിയറൊക്കെ ഇട്ട് ഫുൾ റെഡിയായി. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നളഹേന്ദ്ര ഹിൽസിൽ പോയി. നളഹേന്ദ്ര ഹിൽസ്, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഗ്രീൻ വാലി, പിന്നെ കുഫ്രി ടെമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ബീച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് കടലൊക്കെ കണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം. എന്താ അറിയോ, ബാക്കി പിന്നെ പറയാം, അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി മണാലി എത്തും. മണാലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബൈക്കിൽ പോണ യാത്രയുണ്ട്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാട്ടാ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് എനിക്ക് നടന്നൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.